नाज़रीन आदाब एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन, उर्दू ज़ुबान में एक मशहूर मुहावरा है कि हरकत में बरकत है। जी हाँ नाज़रीन, किसी भी बड़े इनकलाब को लाने के लिए कोशिश करना लाजमी और ज़रूरी होता है, तभी जाकर जुल्म व सितम या फिर नाइंसाफ़ी ख़त्म होती है और कोई इनकलाब आता है। अगर हम सिर्फ ये कहते बैठे हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो कभी हालात नहीं बदलेंगे। बल्कि हमें हालात बदलने के लिए हमें खुद कोशिश करनी चाहिए, अवाम को और तंजीमों को कोशिश करनी चाहिए, तभी शहर के हालात बदल सकते हैं, तभी शहर में डेवलपमेंट हो सकता है, तभी शहर में नाइंसाफ़ी रुक सकती है, तभी बददुनियाने को भी रोका जा सकता है। यह नाज़रीन, रैचूर शहर में यूथ आइकान के उन्वान से मशहूर एक नौजवान क़ायद सिराज अहमद जाफरी ने गुज़िश्ता दिनों बेंगलुरु में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि बल्दिया का एक इजलास आम होने वाला है, जिसमें 288 बोगस बिल को मंजूर कराए जाने का खदशा लायक है। जब उन्होंने आवाज़ उठाई और इस सिलसिले में कंप्लेंट की, तो आपने देखा कि रैचूर शहर का बल्दिया इजलास कोरम के बगैर रद्द कर दिया गया। यानी बीजेपी अराकीन बल्दिया और कांग्रेस अराकीन बल्दिया ने भी इस आवाज़ का साथ दिया और वो इस इजलास में गैरहाजिर रहे, जिसकी वजह से कोरम मुकम्मल ना हुआ और मजबूरन सदर बल्दिया को और बल्दिया कमिश्नर को इस इजलास को रद्द करने का ऐलान करना पड़ा। इसी तरह एक शिकायत हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी टीपू सुल्तान रोड के ताल्लुक से। इस सिलसिले में हाईकोर्ट की डायरेक्शन पर आज रैचूर शहर की टीपू सुल्तान रोड पर सर्वे किया गया और कामों का जायजा लिया गया। इस दौरान देखा गया कि रोड अभी तक क्यों नामुकम्मल की गई और यहाँ पर कौन कौन से काम बाकी हैं। चुनांचे हाईकोर्ट की टीम ने पाया कि अभी यहाँ पर बहुत सारा सिविल वर्क बाकी है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल वर्क और दीगर काम भी यहाँ पर बाकी है। सर्वे के इस मौके पर इस टीम में हाईकोर्ट की कमेटी के अलावा सीएमसी कमिश्नर, सीएमसी के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, महकमा जस्काम के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, महकमा जस्काम के वर्क इंस्पेक्टर के अलावा वार्ड नंबर 7 के नुमाइंदा रुकने बल्दिया तिमा रेड्डी और वार्ड नंबर 8 के नुमाइंदा रुकने बल्दिया मोहम्मद ख्वाजा के अलावा एम खादरी, सैयद शमशुद्दीन, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद गफूर और दीगर भी मौजूद थे। ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವೈರ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಕೇಬಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೊಡ್ರಿ. 9611 ಅಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಡ್ಜೆಟ್ ಕೇಬಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ವೈರ್ ಮಾಡಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವು ವೈರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಡ್ಜೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಐತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಈ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಅದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಲಿಮಿಟ್ 14 ಸಾರಿಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಏನು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹೌದು, ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಕೇಬಲ್ ನಾವು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ವೈರ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇತ್ತು. ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ಬಜೆಟ್ CMC ಅಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ CMC ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದ್ದವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೋಡ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಕೆಲಸ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಕೇಳೋದು, ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಈ ವೈರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಈ ವೈರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ರೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಈಸ್ ಇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಜಸ್ಕಾಮ್ ಆರ್ CM? ಏನು ಮುಂದೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ದಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಟಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದರೆ ಇದು ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲ, ಎಂಟೈರ್ ಸಿಟಿ ಆಗಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೇರೆಯವರು ಕೇಬಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇವ್ರು ಏನಾಯ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅರ್ಥವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟೇ. ಈಗೇನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ನ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಸರ್ವ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಇವ್ರು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಷ್ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆ ಐಟಮ್ನ ಅಳವಡಿಸಿದ್ರು. ಈಗಾಗಲೇ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಟೆಂಡರ್ ನೋಟ್ ಸೈನ್ ಆಗಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೋಟ್ ಸೈನ್ ಆಗಿ, ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಜನರು ಕರೆದು ಆಮೇಲೆ
ವರ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಥರ ಇದೆ, ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಐತೆ, ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಇವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿ ಸರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೇ ಸರ್, ನಾನು ಅದೊಂದು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹೇಳೋದು ಅದೇ ಸರ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಬಲ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕೇಬಲ್ ಇದೆ ಸರ್, ಕೇಬಲ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ 7 ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನೀವು ಹಾಕಿ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಅದನ್ನೊಂದು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ನೋಡ್ತೀವಿ ಬರ್ಕೋದು. ಈಗ ಇವ್ರು ಕೇಳೋದು ಏನು ಅದು ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಬರ್ಕೊ ಈ ಕಡೆ ಆಗಲಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಬರೆದು ಇವರು ಇದೇನಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ ಕೋರುತ್ತಾರೆ. ಅದಿಷ್ಟು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂತ ಈ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಕಂಬೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಕಂಬ ಹಾಕಿದ್ರು ಸರ್, ಹೊಸ ಕಂಬ ಹಾಕಿದ್ರು. ಈ ಹಾಕೋ ಟೈಮಿಗೆ ಯಾರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಜೀರ್ ಸಣ್ಣ ಇಬ್ಬರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಫೀಟ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಡೆಪ್ತ್ 6 ಮೀಟರ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ ಬೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಸರ್. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಅಂತ ನಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಂಬದಲ್ಲಿ 5 ಫೀಟ್ ಸರ್. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್, ಈ ಕಂಬೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್. ಯಾವ ಕಂಬೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಬ ತೋರಿಸಿ 9.5 ಮೀಟರ್ 9.5 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಫೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 1.5 8 ಮೀಟರ್ ಬೇಕು. 8 ಮೀಟರ್ ಫೋಟೋ ತಕ ಬೈ ಅದರ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ 5 ಫೀಟ್ ಇತ್ತಿ ಅಂದರೆ 5 ಫೀಟ್ ಮೀಟರ್ 5 ಫೀಟ್ ಮೀಟರ್ 1.3 1.8 ಹಾಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ರೈಟ್. ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈ ಒಳಗಡೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಅದು 1.3 1.4 ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ 100%. ಬರ್ರಿ ಸರ್. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸರ್, ಆನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಈ ಕಂಬ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರು ರೈಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈ ಕಂಬ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಂಬಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಏನು ಮಾಡಿ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇನು ಗೊತ್ತಾ ವಿತೌಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಸರ್. ಹೋಲ್ಸ್ ಬರೋದು ವಿತೌಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸರ್. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇರೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವ ಸರ್? ಇದು ಯಾವ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ 9.5 ಮೀಟರ್ 9.5 ಮೀಟರ್ ಟಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 9.5 ಮೀಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ 9.5 ಮೀಟರ್ ಅಂತೇಳಿ 9 ಮೀಟರ್ ಬಾರ್ 9.5 ಇತ್ತು. ಯಾವ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅದನ್ನ ಇವ್ರು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ 9 ಮೀಟರ್ ಇರೋದು. ನಾವು ಲೈಫ್ ಇರಲಿ, ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, HT ಬಾರ್ LT ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ 9.5 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್. ನಾವು ಬೇಡ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟೆಡ್ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳದ ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮೊರಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ. ಎನಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಮೊರಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು
ಡಿಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ. ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಸಾಯಿಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ನೀವು ಈಗ ನಾವು ಯಾರಿಗಾನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಮೊರಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ. ಮೊರಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಹಾಕ್ತಾರ ಅವ್ರು, ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. CMC ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ರೆ ಹಾಕ್ತಾರ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು BC ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಟನ್ ಸರ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಟನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ನೀರ್ ನಿಂತಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂತ ಕಡೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಎಲ್ಲ ಹೊಲ ಪೂರ ನೀರ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂತ ಕಡೆ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೈನ್. ಸರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಇದು ಈ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಓಡಾಡೋದು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್? ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ ನೀವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಏನಂತ ಸರ್, ಜೆಸ್ಕಾಂ ಕಡೆಯಿಂದ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ನಿಂಬಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ರೋಡ್ ಅನ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲೇ ಬೀಳಿ ಸರ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೋಡ್ಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಬೇರೆ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅದು ಇಫ್ ನೆಸರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೊಂದು ಸರ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್. 0.7.3 ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅದು 33 ಪೋಲ್ಸ್ 33 ಲೈನ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ 33 ಲೈನ್ 11 KV ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಕೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್. ಇದು ಕೇಬಲ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಬರ್ತಾವ, ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ. Totally 1 minute, the concrete will be there on commercial due to vibration. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದೆ ಸರ್. ಸರ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಿಂಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್. ಈ ರೋಡಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ಮೇಲೆ ತಾವು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವು ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ರಿ. ಈಗ ಇರೋದು ಒಂದ್ ರೋಡ್ ಸರ್, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ DC ಆಫೀಸ್ ಇದೆ ಸರ್. CMC ಅವ್ರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ದು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಅವ್ರು ಏನಂತ ಮಾಡಿಕೊಡಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿವೈಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಬರಲಿ ಸರ್. ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾ ಫ್ಲೋನೇ ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಡ್ರೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಡ್ರೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಡ್ರೈನಿಗೆ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಡ್ರೈನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಮೊದಲು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಆಗ ಆರ್ ಓರಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. That too in absence of CMC officials. Yes. Nobody was here. सर ನೀರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ड्रेन वर्क होंगे, रोड वर्क होंगे, क्या भी कर रहे हैं नहीं, वो भी है. कोई भी वर्क हो रहा तो म्युनिसिपल ऑफिसर्स कोई भी नहीं. अननेसेसरी कौन तो एक टेम्पोररी वाले आते हैं, अरे हमारे क्या बोलते हैं भैया, बड़े हमको बोलो, बोलते क्या करेंगे. एक्चुअल क्या होना वो वर्क नहीं हुआ. ये प्लान यहाँ से चालू है, ये मेन रोड है अभी ओपन है. आप इसका सर्वे करें साहब. ट्यूब लेवल दूसरा लगा था, सर्वे किया आप मेरे को ट्यूब लेवल है तो मैं कल मैं ऑटो मशीन मैं मंगाता हूँ ऑन आवर कॉस्ट. नहीं, और एक एट दैट टाइम इंचार्ज कमिश्नर वाज आल्सो AWE. Yes. At that time when survey was done, in charge commissioner was AWE. He is also technical hand. He doesn't know any administration. वो क्या है बोलो. फिर भी साइड इन्फॉर्मेशन. Yes, बोलो. इससे पहले भी काम हुआ था ड्रेनेज का. यहाँ तो ड्रेनेज नहीं था यार. There was no drain at all. यहाँ बिल भी सामने हुआ था, मालूम है करें सर. बिल एक बिल भी पास हुआ था, उसके बाद हुआ उसको कंटिन्यूएशन करे से. सब हमारा पॉइंट ये है, वो एक्सटेंशन का मैं क्या बता तुम बाद में. अब हमारा पॉइंट ये है सर, क्योंकि हमारा पॉइंट क्या है बोले तो ये क्रॉस ड्रेन आप यहाँ बनाए, आप वो ड्रेन को मैच नहीं. अब ये जो ड्रेन डाले हुए हैं दैट इज अनयूटिलाइज राइट नाउ, और उसको यूटिलाइज नहीं है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, ये क्रॉस ड्रेन जो है ऑलरेडी पुराना है. ये क्रॉस ड्रेन वो क्रॉस एक पॉइंट मैच नहीं. जब बिफोर एग्जीक्यूटिंग वर्क के टाइम जब हम यहाँ पे ठहर के इनके घर के पास ठहर के जब हम बोले कि यहाँ से आपका वाटर फ्लो उधर जा रहा नहीं है,
मैं 2 टाइम बोला काम रोको, प्रॉब्लम नहीं है, एक दिन काम रोकेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो कॉन्ट्रैक्टर जब काम कर रहे थे तब उनको बुला के बोले हम आगे वाटर फ्लो नहीं होने वाला है, पूरा वाटर इधर स्टे होने वाला है। जब बारिश आएगा, घर का पानी गिरेगा, जब वाटर अंदर स्टेक हो जाएगा तो उसके लिए हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ये हम प्रॉब्लम नहीं होना बोल के तो बोले, तो सिस्टम क्या बोले हमारे को, हम हमारे हिसाब से काम करें, हमको हमारे हिसाब से काम करने दो। दिस इज द वर्ड। मैं यही पूछ रहा हूँ, आप सर्वे करें सर, ये चेक कराओ। और ये जो हमारा क्रॉस ड्रेन है सर, राज नाला जो भी है, ये क्रॉस ड्रेन इसको कनेक्ट वैसा करके दो हमारे। कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद उसका हमारे को रोड बना के देंगे, राइट। तो मैं ये पूछ रहा हूँ साहब, ये ऑलरेडी ये परसों जो है इसको आप हाइट किए, अब इसके ऊपर से आप बड़ा व्हीकल लेगा और डैमेज हो जाता सब, क्योंकि जब हम चेम्बर कट करने के बाद ओनली पॉइंट पे आप उसको स्ट्रक्चर ठहरा कर इट्स नॉट स्टेबल, नहीं रहेंगे, स्ट्रेंथ नहीं रहता उसका। ये जितना भी घर जो डेमोलिश किए उसका पूरा मट्टी रोड पे रहने के बाद आपको मट्टी हाइट दिखा सकता नहीं हो सब, नहीं हो टेक्निकल है, कॉमन पर्सन कॉमन बोलना टेक्निकल ये और एक पूरा होने के बाद थर्ड पार्टी बोल के हमारे टेक्निकल पर आता जी सर, उन्हें चेक करके उन्हें सर्टिफाई करते, उसके बाद क्वालिटी में मॉनिटरिंग टीम बोल के बेंगलुरु में उनके आता, वो उस दिन आप ये सर अगर ये क्या तो होता आप बात कर सकते नहीं साहब। आप कई वास्ते इशू करो, मैं आपको बोल रहा हूँ साहब, मैं आपको बोल दूँ, मैं कई वास्ते उठाया, आप रोड हाइट करेंगे रोड की बात करूँ मैं, उसको हाइट करे आप बोल रहा हूँ, आपको हाइट कर रहे हैं रीजन कई वास्ते सब हाइट करने का ఇనికి మొదలే చెప్పాలా లేదా, ఇన్ఫర్మేషన్ చేయాలా లేదా, చెప్పొచ్చు అంత అయిపోయినాక మాట్లాడంటే అది కానీ టెక్నికల్ ప్రాబ్లం చెప్తే మీకు ఉండదని చెప్పండి సార్, టెక్నికల్ వచ్చేది అందరు గుర్తుంది, గుర్తుంది కదా మరి వాళ్ళు ఎందుకు వస్తారు ఎవరు టెక్నికల్ థర్డ్ పార్టీ వచ్చినప్పుడు చూడు ఇటు తప్పు చేస్తారని మొదలే చెప్తున్నాం మీకు, మీరేంటి ఏం చేస్తారు మళ్ళీ థర్డ్ పార్టీ వచ్చినక్కడ మనకి పిలుస్తారా డ్రైన్ ది ఎవరన్నా బిల్ చేస్తారు కదా, ఎట్లా చేస్తారు మళ్ళీ థర్డ్ పార్టీ అదే మళ్ళీ చూస్తారా మరి థర్డ్ పార్టీ ఎట్లా ఇచ్చా మీ ట్రైన్ ఫ్లోయింగ్ వేయలేదు మళ్ళీ ఎట్లా మళ్ళీ ఫ్లోయింగ్ ఇరಬೇಕಲ್ಲ ఇక్కడ ఏమేమి వర్క్ నడిచేదా అందరూ ప్రెజెన్స్ నడిచేది, ప్రెజెన్స్ అనేది ఎవరు అందరూ కరెక్ట్ చేశారు